والسلام لله حبيبنا يا الله يا ربنا أنت مقصودنا رضاك مطلوبنا دنيانا وأخرانا يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا كبار متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا طبيب يا باسط يا خافض يا رافع يا معيز يا مذل يا سامع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا ربيع يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي متعالي يا له يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضر يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحح أجسادنا دائم حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر بعدنا
رجاؤنا آخرا منا المنى بلغ مقاصدنا واقضي حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad hadina bi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ونخص خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أبو الحسن الشاذلي والشيخ عباء النقشبندي والسيد علي المالكي والسيد محمد علي المالكي والسيد علي بن أبي بكر الأسقر والشيخ الزبيح بن الأسقري شيخنا ميمون الزبيح الأسقري وشيخنا عبد الله بن ميمون الأسقري وشيخنا أحمد بن المخزي عبد الله وشيخنا أحمد بن المرسل الأسقري ثم إلى جميع أولياء الله تعالى وعلمائه في ولاية الطور خصوصا الإمام يحيى شرف الدين النووي صاحب الأربع النووية والدكتور مصطفى مغام رحمهم الله تعالى وأصولهم وفرعهم وجميع أهل بيتهم بأن الله يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. Masuk hadis yang ke-19. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Abul Abbas, yaitu namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala, beliau berkata, kuntu khalfan Nabi, saya berada di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yauman, pada suatu hari. Faqala, kemudian Nabi berkata, bersabda, pesan, ya gulam, nak, istilah gitu ya, ini u'allimuka kalimatin, nah ini kamu, saya ajarkan beberapa kalimat. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Pesan yang pertama adalah jagalah Allah, maka engkau akan menemukan Allah di depanmu. Ini saya baca dulu Pak, nanti baru kita pahami bersama-sama. Idza sa'alta, ketika engkau meminta, memohon, fas'alillaha, maka mintalah, maka memohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza sta'anta, dan ketika engkau minta bantuan, fasta'in billah, maka mintalah bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lam, ketahuilah annal ummata, sungguh umat, lawijtama'at, andai kata berkumpul,
berkumpul jadi satu ya. Berkumpul bekerjasama ala ayyan fa'uka bisyai'in, bekerjasama berusaha untuk memberikan sesuatu manfaat kepada dirimu. Lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahullahu laka, maka tidak akan bisa memberi manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah kepadamu. Wa ani kita mau ala ayyaduruka, dan andai kata umat orang banyak semuanya bekerja sama untuk membahayakanmu, untuk menyakitimu, untuk menyerangmu, bisyai'in, dengan sesuatu apapun, dengan sesuatu, lam yadhurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaika, tidak akan bisa membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah kepadamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, telah diangkat pulpen, wa jaffatis suhuf, dan telah kering lembaran-lembaran atau suhuf. Rawahu at-Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Wa qala hadisun hasanun sahihun, Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hadis sahih. Wa fi riwayatin, ada riwayat lain yang masih ada hubungannya dengan pesan-pesan ini. Ghairat Tirmidzi, yang diriwayatkan selain dari Imam Tirmidzi, ihfazillah, nak jagalah Allah, tajidhu amamaka, maka engkau akan menemukan Allah di depanmu. Ta'arraf, berusahalah mengenal ilallah, kepada Allah, firroh, di waktu lapang, ya'rif, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadamu, fisyiddati, di waktu sempit, di waktu susah. Wa'lam, ketahuilah annama akhto'aka, sesungguhnya sesuatu, annama akhto'aka, sesungguhnya di situ Pak, di situ Pak. Sesungguhnya sesuatu terus tuh, itu kan yang pertama. Itu sama kayak gitu. Kenalilah Allah saat lapang, maka dia akan menolong saat susah. Ya, terus Ketahuilah apa yang meleset bagimu tidak akan ketahuilah apa? Apa yang meleset bagimu tidak akan Ketahuilah apa yang meleset bagimu tidak akan mengenaimu, dan apa yang menimpamu tidak akan meleset, tidak akan apa Kak? Tidak akan meleset. Terus ketahuilah sesungguhnya pertolongan itu bersama kesabaran. wa'lam anna nasra ma'asrabri, sungguh ketahuilah sungguh pertolongan bersama kesabaran. Wa annal faraj, dan apa ini jalan keluar ya. Wa annal faraj ma'al karbi, sesungguhnya kelapangan itu bersama kesempitan. Wa anna ma'al usri yusran, dan sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim, kita paham bersama-sama. Ini saya memakai syarah atau penjelasan dari Mbah siapa? Nawawi Al-Bantani. Yang pertama, pesan Rasulullah kepada Abil Abbas Abdullah bin Abbas. Pesan yang pertama adalah jagalah Allah, maka engkau akan menemukan Allah di depanmu. Maksudnya gimana? Ai ihfal awamirahu wamtisaliha wamtisalaha wantahi an nawahihi yahfazuka fi
tatallubatika wa fi dunyaka wa ukhradika. Jadi menjaga Allah ini maksudnya kita dipesan di situ, dalam hadis itu dipesan plus berlaku untuk kita bersama, supaya kita menjaga perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Janjinya kalau kita ini menjaga perintah Allah, kalau kita ini mau mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, Allah berjanji lewat lisan Nabi, yahfazuka, maka Allah akan menjagamu. Menjaga prakteknya gimana menjaga ini? Fi dunyaka wa ukhratika, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau di akhirat ya artinya menjadi orang yang beruntung, kalau di dunia juga menjadi orang yang selamat. Allah Ta'ala, Allah berfirman, man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, beramal kebaikan, ini dibuat menguatkan hadis tersebut. Jadi amal soleh ini isinya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi larangan-larangan Allah. Man amila sholihan min zakarin aw unsa, barang siapa yang berbuat baik dari golongan laki-laki, dari seorang laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan ia adalah orang yang mukmin. Ya. Ini termasuk keberuntungan kita, Pak. Kita sebagai orang mukmin, kita sebagai orang muslim. Ini tidak berlaku untuk non muslim. Ketika kita bertakwa, ketika kita berbuat kebaikan, falanuhyiyannahu, maka pasti Allah akan memberikan kehidupan kepadamu hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik ini gimana? Kalau di dalam salah satu tafsir, yaitu tafsir Jalalain, disebutkan hayatul jannah, yaitu hidup di surga. Ada yang ulama yang mengatakan lagi fid dunya bil qanaah awi rizqil halal. Jadi ini jaminan, Pak. Jaminan dari Allah kalau kita ini berusaha takwa kepada Allah, menjaga syariatnya Allah, menjauhi larangan Allah, kita dijamin hidupnya baik-baik saja. Gambaran dari baik-baik saja, ada yang mengatakan di dunia qanaah atau mendapatkan rezeki yang halal. Orang ini, kita ini kalau mendapatkan apa ya? Kita ini mendapatkan harta sebesar apapun, kalau tidak diberikan rezeki berupa sifat qanaah, pasti akan kurang terus. Pasti akan kurang terus. Sebab karakter manusia diberi gunung satu, diberi emas sebesar gunung, minta emas sebesar 2 gunung. Jadi sifat manusiawi. Yang membuat kita cukup adalah sifat qanaah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat menerima dengan pemberian Allah berupa apapun, hatinya tidak protes dan mampu mengelola, ya, mampu mengelola rezeki seberapapun yang kita terima ini, ia diberi kemudahan oleh Allah untuk mampu mengelolanya. Awir rezeki halal, atau dia diberikan rezeki oleh Allah dengan rezeki yang halal, yang mana rezeki halal ini merupakan sumber dari keberkahan, sumber dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yahsulul abdi milan bala wal masaib bisa babi tadyi'i awamirillahi ta'ala. Jadi kalau sampai kita ini hidupnya susah, ada aja bala, ada aja sesuatu yang tidak enak datang,
itu bisa babi tadyi'i awamirlah, sebab dia tidak memperhatikan aturan-aturan, tidak memperhatikan agama, tidak memperhatikan sholat, tidak memperhatikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala ma asabakum min musibatin, di Al-Quran telah dijelaskan ma asabakum min musibatin, sesuatu yang telah menimpamu, suatu musibah yang telah menimpamu, fabima kasabat aidikum, maka itu sebab dari perilakumu sendiri. Ini menjadi Pak, coba kita cermati tentang kondisi kita masing-masing, tentang musibah yang telah mengena kita. Ini menjadi bahan introspeksi kita. Jangan-jangan ada banyak perintah-perintah Allah, syariat-syariat Allah yang kita tinggalkan. Jadi jelas Pak, kalau orang ini tidak memperhatikan agama, hidupnya pasti sengsara. Hidupnya pasti sengsara. Andai kata nyatanya itu orang yang punya contoh enggak Pak, orang yang mungkin bisnis haram, kan maksiat kan, berarti kan hidupnya semakin, ada enggak, punya cerita enggak, hidupnya semakin hidupnya semakin kaya misalkan, ada enggak Pak, hidupnya semakin kaya ya orang yang kayak gitu misalnya. Ada beberapa kondisi Pak, ketika kita menjumpai tentang orang, dia itu sebenarnya agamanya minim tapi rezekinya sangat lancar sekali, jarang sholat, jarang zakat, tapi bisnisnya lancar, juga pelit tapi rezekinya lancar. Bagaimana itu? Katanya kalau dia itu tidak mengikuti agama, hidupnya akan sengsara, kena musibah dan macam-macam. Itu berarti namanya istidraj. Istidraj itu artinya, kalau apa ya Indonesianya? Kalau Jawanya itu dilulu Pak. Iya, dilulu. Apa itu? Indonesianya apa? Dilulu itu. Dilulu itu sebenarnya Allah itu tidak suka, tapi diberi terus. Dimanjain boleh jadilah. Dimanjain, tapi akhiratnya nanti adalah susah. Ya, dianjung. Dianjung. Ya. Itu hakikatnya kan bukan keinginannya sebenarnya, cuma dia tidak terasa. Semakin maksiat, maka dia sama dengan menumpuk dosanya, sama dengan dia menambah siksanya yang lebih banyak di dalam neraka. Berarti andai kata gini lagi, itu Pak, ada ini orang itu rajin sholat, orangnya pokoknya Masya Allah bagus, ibadahnya terjaga, baik sama tetangga, tapi kok hidupnya melarat misalkan. Hidupnya melarat itu gimana itu? Itu maksudnya itu maksudnya adalah wa amma ghairul muznibin fama yusibuhum fid dunya li raf'i darajatihim fil akhirah. Allah mempunyai maksud lain Pak. Orang ini kalau menjaga agama pasti enak di dunia, enak di akhirat, walaupun miskin, walaupun tidak punya, tapi dia diberikan pertolongan oleh Allah, diberikan rezeki berupa hati yang menerima dengan apa yang diberikan oleh Allah, sabar, dan dengan kesabaran ini, dengan qanaah ini menjadikan ia derajatnya tinggi di akhirat. Jadi menuai hasil di akhirat. Jadi maksud Allah
dia dibuat kaya ndak, tapi apa, lirafi darajatin fil akhirah, untuk mengangkat derajatnya kelak di akhirat. Jadi kesimpulannya tetap bagus, walaupun melarat yang bagus. Andai kata kaya juga kaya yang bagus. Ini orang yang menjaga agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang yang tidak menjaga Allah sengsara. Andai kata kelihatannya itu kaya, hakikatnya adalah memberatkan kelak di akhirat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada hadis lain menyebutkan ta'arraf ilallah firraha ya'rifuka fi syiddah. Artinya kita disuruh ingat kepada Allah pada saat kita lapang, pada saat kita kaya, pada saat punya jabatan, pokoknya pada saat enak lah. Pada saat kita enak ini supaya ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebanyakan orang itu kalau bergelimpangan kenikmatan itu banyak lupanya atau banyak ingatnya, Pak? Banyak lupanya. Makanya ini diingatkan oleh Rasulullah. Diingatkan oleh Rasulullah. Kalau kita itu sedang dalam situasi yang enak, kekayaan yang banyak, punya jabatan dan seterusnya, ingatlah kepada Allah. Ingat apa maksudnya? Ingat aturan-aturan Islam yang baik. Semuanya itu adalah titipan. Kalau banyak ada kewajiban zakat, ya zakat. Kalau ada orang miskin dibantu. Tidak boleh sombong. Praktek ingat Allah kan itu. Jadi ingat Allah itu maksudnya dia dipenuhi dengan hidayah. Ingat Allah maksudnya hatinya dipenuhi dengan hidayah. Jadi tidak membuat ia itu lupa dengan aturan-aturan agama Islam, tetap berbuat baik, tetap tawadhu, tidak sombong dan seterusnya. Dan orang yang kayak gini andai kata jatuh, ta'arraf ilallah firraha ya'rafuka fi syiddah. Andai kata ia itu jatuh, kemudian jatuhlah, kena apa nasib atau apa, kena cobaan dari Allah, maka di situ Allah akan menolongnya. Prakteknya gimana itu? Dia itu ditolong Allah. Berat loh Pak, orang yang dalam kondisi-kondisi di atas benar kemudian kena musibah jatuh ke bawah benar, itu malu. Kadang-kadang ada Pak ya, ini kan lagi musim-musim pemilihan, kadang-kadang yang tidak kepilih stres macam-macam, itu kan merupakan tidak, ya saya yakin imannya saya yakin agak tipis, artinya tidak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya punya cerita di Jawa, orangnya ya santri, setahu saya sih soleh, cuma memang benar-benar kena musibah. Bisnis apa itu Pak, yang apa ya namanya ya, ada bisnis itu yang menampung itu beliau punya cabang-cabang, itulah apa itu namanya, punya cabang, uang itu yang menyimpan itu beliau. Tidak tahu itu entah kenapa itu salah mencet atau gimana, uang itu yang puluhan juta, mungkin sampai miliar, mungkin setengah miliar atau berapa itu, di Jawa kan banyak Pak itu. Tidak tahu kalau sampai 2 miliar atau berapa itu. Kirim ya? Kirim ke lain. Tidak, hilang, kayak menurun, hilang. Jumlahnya itu hilang, nominalnya hilang. Tidak tahu itu kenapa, saya tidak tahu. Itu kalau tidak orang beriman Pak, bisa bunuh diri Pak. Soalnya menampung uang orang banyak itu, ditampung sama ke dia, tapi uangnya hilang. Sebab tidak tahu kesalahan apa, tidak tahu. Tiba-tiba kayak gitu, atau dibobol atau salah mencet atau gimana, wallahu alam, tidak tahu. Tapi kayaknya tidak bodong Pak itu. Setahu saya tidak bodong. Artinya tidak ada ini, tidak ada, setahu saya tidak bodong, setahu saya. Itu
Enggak tahu sih. Pokoknya cerita yang saya dapat kayak gitu. Itu uangnya itu hilang, akhirnya itu lemes lah. Lemes, tapi tidak sampai putus asa, stres enggak. Kalau pusing tetap pusing, Pak, siapa yang enggak pusing? Bawa orang uang ratusan juta, bahkan mungkin sampai miliar, kok hilang? Bagaimana cara untuk mengembalikannya? Enggak ada bisnis yang sampai untuk itu, enggak punya. Kalau punya sih santai-santai aja. Nyatanya memang enggak punya. Dan andai kata disuruh membayar itu dengan usaha yang ada itu enggak cukup. Akhirnya merantau ya untuk mengumpulkan uang itulah. Enggak tahu episode yang selanjutnya sampai tamatnya sampai gimana saya enggak tahu. Bukan cerita yang saya terima itu cuma kayak gitu. Saya berpikirnya gini, Masya Allah, ini kalau tidak orang yang beriman bisa jadi bunuh diri sebab tidak kuat menanggung hutang. Di TV kan banyak kan orang yang terlilit hutang, bahkan sampai anaknya ikut diracuni. Sebab apa? Kan sebab dia merasa tidak mampu membayar hutang, karena imannya mungkin lemah atau gimana, akhirnya semacam itu. Itu contoh dari orang-orang yang tidak mendapatkan pertolongan Allah berupa hati yang tegar, hati yang menerima, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa kita diberikan hati yang menerima dengan rezeki yang ada, itu juga merupakan rezeki yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian qauluhu idza sa'alta fas'alillah. Tadi pesan yang berikutnya adalah kalau kita ada keinginan maka mintalah kepada Allah. Isyaratun ila annal abda la yanbaghi lahu ay yu'alliqa sirrahu bi ghairillah. Ini artinya kita sebagai hamba jangan sampai tidak mempunyai hubungan, jangan sampai kita itu lalai kepada Allah. Tidak selayaknya hati kita itu bergantung pada selain Allah. Bal yatawakkalu alaihi fi sa'iri umurihi. Bahkan seharusnya kita bertawakal, pasrah. Pasrah ini artinya ya memasrahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengharap kepada makhluk. Maksudnya gimana sih kayak gini? Kita kan mempunyai kepentingan dunia, kita mempunyai kepentingan akhirat. Nah, semuanya itu mintalah kepada Allah. Bahkan di sini dijelaskan kayak gini. Allahumma hannana alaina quluba ibadik wa amaik. Ya Allah, saya minta kepadamu, Allahumma ya Allah, hannana. Semoga hannana alaina quluba ibadik, semoga semua hamba-hambamu dan pemimpin-pemimpin yang ada di bumi ini adalah condong atau tertarik kepadaku. Ini termasuk doa ya. Wa ma asbah dzalik, dan doa-doa yang lain. Ini sekilas, Pak. Sekilas ini kayak kepentingan dunia. Tapi kalau memang niatnya, kalau memang supaya orang itu suka kepada dia dan dianya orang yang soleh, yang namanya orang soleh itu selalu digunakan untuk kebaikan, supaya mengajak orang itu mudah, ya, supaya ngajak ini itu mudah. Itu kalau tidak didukung oleh doa, oleh hati yang suka, kan susah. Walayat Allah Ta'ala bistighnai anil khalqi. Jangan berdoa minta supaya dia itu tidak butuh kepada makhluk. Alasannya li'annahu sallallahu alaihi wasallam sami'a aliyan. Jadi ceritanya gini, Rasulullah ini pernah mendengar Sayyidina Ali loh Pak ya, sahabat yakul berdoa, Allahumma mina an khalqik, ya Allah, semoga engkau memberikan saya
Ya Allah, semoga engkau menjadikan saya tidak butuh kepada makhlukmu. Faqala, kemudian Rasulullah mendengar semacam itu, la taqul hakadha, hai Ali, jangan doa semacam itu li Ali. Fa innal khalqa yahtaju ba'duhum ila ba'din. Makhluk ini makhluk sosial, satu sama yang lain adalah saling membutuhkan. Nah, lalu gimana ya Rasulullah doa yang baik? Doanya gini, Allahumma ghnina an syirari khalqik. Ya Allah, jauhkanlah saya dari keburukan-keburukan makhlukmu. Jadi tidak boleh berdoa kita ya Allah, jadikanlah aku supaya tidak butuh pada makhluk, itu dilarang. Kemudian gimana yang bagus? Ya Allah, jauhkanlah aku dari keburukan-keburukan makhlukmu semuanya. Jadi menjauhi dari keburukannya. Artinya kalau misalkan si A sedang misalkan maksiat, sedang tidak baik, kita dijauhkan dari dia. Tapi pada saat ia tobat, maka kita didekatkan kepada dia. Jadi ini adalah terletak pada apa sifatnya, ya, keburukannya. Ini isanya kurang 2 menit Pak, untuk yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat, jadi ilmu yang manfaat barokah untuk kita bersama. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan bacaan al-asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.